కేవీఆర్ న్యూస్ 9 కి స్వాగతం. ఈ రోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు మీకోసం. చంద్రాయణగుట్టలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీకెండ్ కూల్చివేతలు. కాసిబుగ్గ ఘటన డైవర్షన్ కోసమే బీసీ నేత మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ అరెస్ట్. అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మాజీ మంత్రి. మన ప్రభుత్వ హయాంలో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ను ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు తొలగించింది? చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ. మోంతా తుఫాన్ రైతుల కళ్ళలో కన్నీళ్లు మిగిల్చి వెళ్లిపోయింది. కైపు వెంకటకృష్ణారెడ్డి. చంద్రాయణగుట్టలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీకెండ్ కూల్చివేతలో ముస్లిం మైనార్టీ స్కూల్ కూల్చివేత. స్కూల్లో పరీక్షలు జరుగుతుండగా విద్యార్థులు టీచర్లు లోపలే ఉండగా బుల్డోజర్లతో పాఠశాల భవనాన్ని కూల్చివేసిన అధికారులు. హైదరాబాద్ చంద్రాయణగుట్ట పార్కులోని హఫీజ్ బాబానగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆర్నా గ్రామర్ స్కూల్ బిల్డింగ్ కూల్చివేసిన జీహెచ్ఎంసీ భవనం లోపల పిల్లలున్నారు. వారికి పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. స్కూల్ సమయం అయ్యాక కూల్చమని టీచర్లు చెప్పినా వినని అధికారులు బిల్డింగ్ లో కూర్చొద్దని కోర్టు తీర్పును కూడా పరిగణించకుండా మాకు ఎలాంటి నోటీసు ఇవ్వకుండా ఒక్కసారిగా బుల్డోజర్లు వేసుకుని రావడం దారుణమని మండిపడుతున్న సిబ్బంది. देखा है भाई, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, अभी बच्चों का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है. ये लोग कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है. थोड़ा टाइम दीजिए, एग्जाम के बाद कुछ करना है तो करिए. वो तभी समझ में आ रही नहीं बात. लोग किसी को आने नहीं दे रहे, बच्चों को जो है गेट के पास रोक दे रहे हैं. ऐसा तालीम की जगह जो है ऐसा रोकना जरूरी है क्या? बाद में भी कर सकते थे ना, कोई भी काम बैठ के मसले हल कर सकते. स्कूल के बाद में भी कर सकते थे. छुट्टियों में नहीं करे. छुट्टियों में नहीं करे. अचानक अब जो है बच्चों का एग्जाम था, आज आखिरी एग्जाम था, बच्चों के ऊपर हमला हुआ. वैसा जो है आगे जीएचएमसी वाले आके जो है इतना स्कूल की तोड़न ताड़ी करके सारे फर्नीचर को खराब कर दिए. बच्चों को बाहर आके बच्चों को स्कूल नहीं जाओ बोल दे रहे. ये लोग को ऑर्डर ऐसा कैसा है? आपको इतला नहीं करे थे? हमको कोई इतला ही नहीं करे. इतला नहीं करे. अगर इतला करते तो हम आपका एग्जाम जो है मिस कर देते थे. कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे. कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे. ऐसे कैसे इंसान है लोग? हाँ, इंसानों को जीने के काबिल ऐसे लोग. अच्छा बोल रहा. सबसे पहले मैं सीएम साहब से कहना चाहूंगी कि ये कौन सा कैसा इंसाफ है और कैसा जो है मामला है. स्कूल की जगह जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते, ऐसी जगह तो आप जो है आगे बढ़ के जो है अभी कुछ मदद करने के बजाय. सैटरडे का दिन है. मॉर्निंग 7 o'clock पर जीएचएमसी वाले आकर जो है तो स्कूल डिमोलिश कर रहे हैं. इट्स रनिंग स्कूल. आज जो है तो हमारे पास SA1 का एग्जामिनेशन था. हम जीएचएमसी वालों को ये भी बताएं कि आपके पास कोई ऑर्डर है डिमोलिशन का तो बोलिए. वो लोग ऑर्डर भी नहीं बता रहे हैं. 15 अप्रैल 2025 को जीएचएमसी हमारे पे विकेट पिटीशन डाले थे जो कि डिस्पोज हो गया. कोर्ट हमारा जो है सो स्टे एब्सोल्यूट कर दिया. उसके बावजूद भी बगैर कोई ऑर्डर के आके ये लोग जो है सो तोड़ रहे हैं. यहाँ पर हम डीसीपी साउथ ईस्ट जोन को भी रिक्वेस्ट करें, SHO कंचनबाग को भी रिक्वेस्ट करें कि सर बच्चों का एग्जामिनेशन है, 1 o'clock के बाद आपके पास कोई ऑर्डर है तो उसको बैठ के रिव्यू करेंगे. लेकिन वो बात भी नहीं सुन रहे हैं. स्कूल है, स्कूल में जो है सो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, सब है. सिर्फ लेबर को लाके जो है सो सामान पीछे फेंक दे रहे हैं. ना हमारे कोई एसेट की कोई कदर कर रहे हैं. हमारा जो लॉस हो रहा है वो लॉस को नहीं देख रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जीएचएमसी कमिश्नर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ उनको, वो फोन नहीं उठा रहे हैं. डिप्टी कमिश्नर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं. एसीपी टाउन प्लानिंग चारमीनार बैठे हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप एग्जाम ले लो बच्चों का, मैं एक तरफ से जो है सो डिमोलिशन करता हूँ. ये कैसा प्रैक्टिकल है? ना ऑर्डर शो कर रहे हैं. उनको हम ऑर्डर भी दिए, व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी भेजे, हर काम कर रहे हैं. वो लोग इसको सब बता रहे हैं लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं है. वो लोग इतना बता रहे हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं. पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो इट इज नॉट अबव द लॉ. लॉ हमारे को जो है स्टे दिया हुआ है, स्टे है हमारे पास. वो लोग यही बोल रहे हैं कि आप जाके कमिश्नर ऑफिस पे बात करिए, वहां आपको ऑर्डर बताएंगे. 25 of 2024 ऑर्डर है जहां पर लिखा हुआ क्लियरली स्टेट्स दैट नॉट टू डिमोलिश द स्कूल प्रीमाइसेस. हाउस नंबर के साथ है 18-12-485 ये ऑर्डर ना जो है तो पुलिस वाले देख रहे हैं, ये ऑर्डर ना जीएचएमसी वाले देख रहे हैं. బీసీ నేత మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ అక్రమ అరెస్టు దారుణం. కాసుబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన డైవర్షన్ కోసమే ఈ అరెస్టు. వాస్తవానికి నకలి మద్యం నిందితులు అందరూ టీడీపీ వారే. కానీ ఇప్పుడు ప్రధాన సూత్రధారులను తప్పించి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఆ కేసును అంటగట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది.
సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా సిద్ధమన్న జోగి రమేష్ పై అక్రమ కేసు మోపారు. జనార్దన్ రావు దగ్గర ప్లాన్డ్ కన్వెన్షన్ తీసుకుని ఈ అరెస్ట్ చేశారు. ఇలాంటి అక్రమ అరెస్టులు కేసులను భయపడే ప్రసక్తే లేదు. మా నేతలకు వైఎస్ జగన్ అండగా నిలుస్తారు. అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మాజీ మంత్రి. ఒక పక్క తుఫాన్ విపత్తు వల్ల రైతులు నష్టపోయారు, రైతాంగాలు నష్టపోయారు. ఇవన్నీ తర్వాత కాశీబుక్ ఇన్సిడెంట్ నిన్న 10 మంది చనిపోయారు. దాన్ని రూపుమార్చేయడానికి ఈరోజు జోగి రమేష్ గారిని అరెస్ట్ చేశారు. అసలు ఈ కేసుకు సంబంధించిన నిందితులు ఎవరు? మీ పార్టీకి సంబంధించిన పోటీ చేసిన వ్యక్తులు. కనీసం వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు ఈ రోజు దాకా లేదు. వాళ్ళని ఎవరిని ఈ రోజు దాకా అరెస్ట్ చేశారు? ఒక తప్పుడు కన్ఫెషన్, ప్రతి దానికి ఏంటంటే ఒక తప్పుడు కన్ఫెషన్ రాయించడం, దాని మీద అరెస్ట్ చేయడం, ఇదే ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ప్రజల్లో మళ్ళీ వస్తా ఉంటే మేము పొరపాటు జరిగింది, తప్పు జరిగింది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈరోజు ఏ విధంగా ఈరోజు మేము ఆయన ఎన్నుకోకుండా ఏ విధంగా నష్టపోయేవాడిది ప్రజల్లో ఒక భావన ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం చెప్పిన దొంగ హామీల వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే దొంగ ప్రామిసుల వల్ల కావచ్చు, మోసపోయేవాడిని ఒక భయం ఉంది. ఈరోజు ఎన్ని కప్పిపుచ్చేదానికి, ఈరోజు ఎన్ని చేసేదానికి ఒక అరెస్ట్ తీసుకురావడం. ఈరోజు ఆయన జోగి రమేష్ గారు చెప్తున్నారు, మీరు సిబిఐ ఏంటి, నా ప్రమేయం ఉంటే అరెస్ట్ చేయడం చెప్తున్నారు. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే తప్పకుండా సిబిఐకి ఇవ్వండి. ఈ దొంగ లిక్కర్ మీద కోట్ల రూపాయలు ఏ విధంగా దోపిడీ జరిగిందో మీరు సిబిఐకి ఇవ్వండి. సిబిఐకి ఇచ్చి ఖచ్చితంగా నిజ నిజాలు వస్తాయి. అలా కాకుండా ఈరోజు కాశీబుక్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ 90 సంవత్సరాల ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఆయన మీద కేసు కట్టారు. ఇదే విధంగా ఎందుకు తిరుమలలో దేవస్థానంలో తొక్కిసలాట జరిగినప్పుడు ఆ ధర్మకర్త మీద లేకపోతే చైర్మన్ మీద ఎందుకు పెట్టలేదు? సింహాచలంలో జరిగినప్పుడు మాత్రం అక్కడ ఎందుకు పెట్టలేదు? అంటే మీకు పెద్దలకు ఒక న్యాయం, సామాన్యులకు ఏ విధంగా దారులు మళ్ళించే పనులు, ఏ విధంగా కక్ష సాధింపులు జరుగుతున్నాయి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గుర్తిస్తాం. ఖచ్చితంగా మీరు ఎంత ఈ విధంగా పోతే తప్పకుండా వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రేణుల కార్యకర్తలు ప్రజలు అందరూ కూడా ఒకటే సమయం వస్తుంది. తప్పకుండా టైం అయితే ఉంది 3.5 సంవత్సరం, కానీ ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో ఆ తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటారు. ఎవరు కూడా దీనికి అతిథులేం కాదు. తప్పకుండా మీరు చేసిన పనులన్నీ కూడా తప్పకుండా బంతికి గోడ కొట్టినట్టే వెనక్కి వస్తాయి తప్ప ఏమీ కావాలని చెప్పడం తెలియజేస్తాను. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తంబలపల్లిలో నకిలీ మద్యం కుటీర పరిశ్రమ స్థాపించారు. ఆఫ్రికాలో మద్యం వ్యాపారం చేసే జయచంద్రారెడ్డి కూటమి ప్రభుత్వంలో పెద్దలు అధికారుల అండతోనే నకిలీ మద్యం వ్యాపారం నడిపారు. మా ప్రభుత్వ హైంలో బాటిల్స్ పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ను ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు తొలగించింది? చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, తూర్పు గోదావరి జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు. జయచంద్రారెడ్డి గారు పోటీ చేశారు. పోటీ చేసిన సందర్భంలో ఆఫ్రికాలో నాకు మద్యం సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి అని ఆయన ఎఫిడవిట్లో చెప్పారు. మరి అప్పుడు ఆఫ్రికాలో మద్యం వ్యాపారం చేసే వ్యక్తి మీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తంబలపల్లిలోనో లేకపోతే ఇబ్రహీంపట్నంలోనో మద్యం నకిలీ మద్యం తయారు చేయడానికి మీ అనుమతి లేకపోతే మీ వాళ్ళ అనుమతి, మీ అధికారుల అనుమతి లేకుండా 1.5 కాలం దీన్ని యథేచ్ఛగా అమ్మారు. దానికి మీరు వారికి ఏం బెనిఫిట్ ఇచ్చారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ప్రతి మద్యం బాటిల్ మీద ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉండేది. మీరు ఎందుకు తీసేశారు అది? మీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మద్యం బాటిల్ మీద ఉండాల్సినటువంటి క్యూఆర్ కోడ్, అంటే ఆ మద్యం ఎక్కడ తయారైంది, ఏ షాప్కి వెళ్ళింది, ఎక్కడమ్మారు, ట్రాక్ చేసేటువంటి విధానం, ఎప్పుడు తయారైంది, అందులో ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాలు, అది ఎందుకు తీసేశారు? మీరు ఒక కొత్త పాలసీ తెచ్చారు. ఆ పాలసీలో మీరు ఏం చేశారు? బ్రాందీ షాపులు యథేచ్ఛగా తెల్లవారుజాము 4 గంటల వరకు అమ్ముకోవచ్చు. పక్కనే ఒక పర్మిట్ రూమ్ అని పేరు లేదు, యథేచ్ఛగా అమ్ముకోవచ్చు. ఎవరు అమ్ముకుంటున్నారు? ఎవరు ఈ పాటల్లో పాల్గొంటున్నారు? మీ ఎమ్మెల్యేలు, మీ ఎంపీలు, మీ మంత్రులు యథేచ్ఛగా ఈ ఆక్షన్స్లో పాల్గొంటారు. పాల్గొన్న తర్వాత అధికారులు బెదిరిస్తారు, అనుమతి లేనటువంటి పర్మిట్ రూములు పెడతారు, అనుమతి లేకుండా ఇంకొక స్టెప్ ఎదరికి వేసి, అంటే
ఆ నాయకుడే తినేస్తే కుదరదు కదా, మా సంగతి ఏంటని కార్యకర్తలు అడిగితే వాళ్ళని బెల్ట్ షాపులు నడుపుకోమంటారు. ఆ బెల్ట్ షాపుల్లో ఏదైతే మీ సోదరుడు ఇప్పుడున్నారు కదా తంబలపల్లిలో తయారు చేసినటువంటి మద్యాన్ని విక్రయించడానికి ఒక పథకం వేశారు. పంపకాల దగ్గర తేడా వచ్చింది. ఈ జయచంద్రారెడ్డి గారు బావమరిది గిరిధర్ రెడ్డి గారు, ఆయన పిఏ రాజేష్ని కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. జయచంద్రారెడ్డి గారిని ఎక్కడ అరెస్ట్ చేయలే, ఆయన అరెస్ట్ చేయలేదు, వీళ్ళ పిఏలను అరెస్ట్ చేయలేదు. కానీ దీనికి ఏ సంబంధం లేనటువంటి జోగి రమేష్ని అరెస్ట్ చేశారు. డైవర్షన్ కోసమే కదా. మొంతా తుఫాను దర్శి నియోజకవర్గం రైతుల కళ్ళలో కన్నీళ్లు మిగిల్చి వెళ్లిపోయింది. సుమారు నియోజకవర్గం మొత్తంగా 15,000 ఎకరాల పంట నష్టం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం పంట నష్టం ప్రకటించకుండా ఇంకా అంచనా వేసే పనిలోనే ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ఎకరైనా రైతుకి ఎకరానికి 25,000 నష్టపరిహారాన్ని త్వరితగతిన ప్రకటించారని కైపు వెంకటకృష్ణారెడ్డి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వెన్నెముక లాంటి రైతన్నకు అండగా నిలబడి సమయం ఇది. నియోజకవర్గంలో అసలే పండించిన పంటలకి గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు లబోదిబోమంటూ మరలా ఈ తుఫాను రైతులని రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చి నిలబెట్టింది. రైతు సంతోషంగా లేకపోతే దేశం రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వాలైనా సరే కూలిపోవాల్సిందే. అంటే సుమారు 15,000 ఎకరాలు పంట నష్టం జరిగింది. దీని గురించి అధికారులు కానీ కూటమి నాయకులు కానీ ఈ రోజుకి నష్టపరిహారం ప్రకటించకపోవడం బాధాకరం. రైతు కన్నీరు గారిస్తే ఆ నియోజకవర్గం కానీ ఆ జిల్లా కానీ ఆ రాష్ట్రం కానీ బాగుపడదు. అది మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా. మిర్చి రైతులు నష్టపోయారు, పొగాకు రైతులు నష్టపోయారు, శనగ రైతులు నష్టపోయారు. వరి వేసిన రైతులు అయితే దీన స్థితిలో ఉన్నారు. ఆలోచించండి మీరు, గడిచిన 2 సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారైనా రైతు అనేవాడు లాభాలు చూశాడా? మిర్చికి గిట్టుబాటు ధర లేదు, పొగాకు గిట్టుబాటు ధర లేదు, కంది గిట్టుబాటు ధర లేదు, వరికి గిట్టుబాటు ధర లేదు. ఏ విధంగా రైతు వ్యవసాయం చేయాలి? మళ్ళా ఈ తుఫాను వల్ల జరిగే నష్టాలు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇమ్మీడియట్లుగా ఏదైతే దర్శి నియోజకవర్గంలో 15,000 ఎకరాలు నష్టపరిహారం జరిగిందో ఎకరాకి 20,000 లెక్క, 20 నుంచి 25,000 లెక్క ప్రభుత్వం ఇమ్మీడియట్గా నష్టపరిహారం ప్రకటించి వాళ్ళ అకౌంట్లో నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేయాలి. లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రమైన ఆందోళన చేసిద్ది. ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే అధికారులు కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది, వెళ్ళండి, రైతులను కలవండి, వాళ్ళు బాధలు వెళ్ళండి, కన్నీళ్ళు వస్తాయి. రైతు బాగులేందే, రైతు మనసు సంతోషంగా లేందే రాష్ట్రం నడవదు, జిల్లా నడవదు, నియోజకవర్గం కానీ నడవదు, ప్రభుత్వం కూడా నడవదు. ఆలోచించండి మీరు. బిజినెస్ మ్యాన్ నష్టపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీయో లేదా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళే ఇబ్బంది పడతారు. రైతు అనేవాడు నష్టపోయాడు అంటే రాష్ట్రం, దేశం, జిల్లా అని ఏం లేదు, అంత సర్వనాశనం అయిపోయిద్దని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను. రైతు అనేవాళ్ళు బాగుంటేనే మన అందరం బాగుండేది. అందుకని వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా వాళ్ళు డైరెక్ట్ వాళ్ళ అకౌంట్లోకి ఎకరాకి 20 నుంచి 25,000 లెక్క జమ చేయాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే రాష్ట్రంలో కానీ సుమారు 20 లక్షల ఎకరాలు దెబ్బతిన్నాయి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. చంద్రాయణగుట్టలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీకెండ్ కూల్చివేతలు. కాశీబుగ్గ ఘటన డైవర్షన్ కోసమే బీసీ నేత మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ అరెస్ట్. అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మాజీ మంత్రి.
మన ప్రభుత్వ హయాంలో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు తొలగించింది? చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ. మోంతా తుఫాన్ రైతుల కళ్ళలో కన్నీళ్లు మిగిల్చి వెళ్లిపోయింది. కైపు వెంకటకృష్ణారెడ్డి.